नमस्कार सर कृषि जागरण स्वतंत्र लाइव सेशन कार्यक्रम को स्वागत करुछि मु सुदेशना। आज आम सहित जोग देइछन्ती जने सॉफ्टवेयर डेवलपर मिस्टर स्वप्निल कुमार बेहेरा एमडी डायरेक्टर ऑफ मो कृषक से सोनाली ब्रीड कुकुड़ा चाष करंती। चलंतु तांको सहित आज आमे कथावार्ता हेबा। तो सर आपण सोनाली ब्रीड कुकुड़ा चाष केबेठु कोन आरंभ करथिले आ केते कोन लाभ मिलुछि से ऊपर किछि कहिबे? निश्चित भाव प्रथम धन्यवाद समस्त चाषी भाई मान आज मैंने देखुं दर्शक बंधु मान टीम को बहुत बहुत धन्यवाद आपको इनवाइट कर। तो ये आप जो क्वेश्चन पचारे आम सोनाली कुकुड़ा केते वर्ष है चाष करूँ कौन करूँ तो मुझे कही रखुची आम सोनाली फार्मिंग जो करूँ कुकुड़ा फार्मिंग 7 वर्ष अभिज्ञता हो गला 7 इयर रनिंग चलुची। आम जो स्टार्ट करूँ फास्ट पार्ट आप 2018 मसीह गाँव देशी को स्टार्ट करूँ आ गाँव देश बहुत भल आपंकर प्रॉफिट भी रोला आमको किंतु धीरे धीरे देखिलु कि आप सोनाली डिमांड रोचे अंडा हिसाब से सब आड़ देखा ग्रोथ पूर्ण होता आप देशी कुकुड़े तो सेठू आम प्लानिंग कलु कि आपंकर सोनाली कुकुड़ा प्लानिंग कर रिसर्च थी आर&डी टीम काम कर सोनाली आपंकर गाँव देशी को मिक्स करके नुआ ब्रीड तैयारी जोटा कि 2024 लास्ट 25 स्टार्टिंग ता ना देमें सोनाली देशी बोलिकी देखिए अबिकल देशीटा देखा किंतु ता गुणटा आपन सोनाली आउ आपन गाँवली देशीर दुई जन गुणटा मिसिकी रोचे। आज्ञा ए जो सोनाली ब्रीड कुकुड़ा गुडा को देखिबा को केमिति मेल और फीमेल केमिति देखांती? ओके मैम निश्चित सहयोग करिवे। एई जगह आपन देखिबा मैम आपन को जे सोनाली कुकुड़ा देखिबा नॉर्मल सोनाली रोची सोनाली अल्ट्रा सोनाली प्रीमियम ता रोचे सोनाली देशी रोची मैम। तो देखिबा नॉर्मल सोनाली को ताले नॉर्मल सोनाली आपन गोटे कलर रे सोनेली कलर आइस थाए जोटे तार देखिबे तार गला पाखे ब्लैक कलर ये थाए आउ गंजा भी देखिबा गंजा भी बहुत सुंदर देखा जाए आउ तार लांज टिके टेकी रही थाए। आउ जब हम देखिबा सोनाली कोटा चिन्हिया पई आपन सोनाली अल्ट्रा हो कि सोनाली प्रीमियम हो कारण आखि को देखि चिन्हि पारिबे गोड़ देखि चिन्हि पारिबे तांकर फेदर बा तांकर पर देखि चिन्हि पारिबे कि एटा इजीली आइडेंटिफाई करि हेबो। आउ जोटे कि आपनकर आखिटा गला आउ तार बड़ बड़ थाए सोनाली कुकुडार आउ मेल फीमेल जदि हम देखिबा ए जगह रे फीमेल टा आपन टिके चकचक करेनी टिके आपन टेक्सचर फील आइसताए आ जदि हम देखिबा मेल टिके आपन शाइनिंग देथाय सुंदर देखा जाय आपन हाथ मारिबे हाथ भी आपन टिके बहुत सॉफ्ट लागिवो आ टिके लेट रे डाकी थाय नॉर्मल देसी गुडा जल्दी जो आपन गंजाटा डाकी थाय कंक्रीट कंग बोली कि सेमती आपन सोनाली टिके लेट रे डाकी थाय बच्चा चुलो आज्ञा टिके लेट रे थाय आज्ञा किंतु हम देखिबा अन्य उपरे सोनाली देशी कुकुडा को देन सोनाली देशीटा आपन मैम आपन गाँवली देशी और सोनाली देशी आपन कोनोसी फरक जानि पारिबे नाही। जदि नुआ कि चाष करछन्ते देन एटा जानिबाटा बहुत डिफिकल्ट रहबो अलका गोटे ही आपन रोची गोटे अन्य सोनाली कुकुडांकर गोड़ भी आपन देखि चिन्हि पारिबे कि ब्लैक अछि बोले कि किंतु आपन देखिबे कि सोनाली देशीटा आपन जेम देशी रो कलर गोड़टा येलो रोची येलो हल्का ब्लैक रोची सेमती सोनाली देशी रोची आ खाली गोटे ही तार चिन्हिबा रहला आखि आखिटा कला और बड़ बड़ डिमांड देखा जाए साको आपन देखिबे देन आपन इजीली आइडेंटिफाई करि पारबे एटा सोनाली आ एटा आपन गाँवली देशी बोली। आज्ञा तो एई सोनाली ब्रीड कुकुड़ा गुडा को वर्ष को केते कोन अंडा दोछन्ती सर? ओके जदि हमें कंपेयर करबा देशी कुकुड़ा और सोनाली कुकुड़ा कंपेयर करबा हमें देन देशी कुकुड़ा आपन वर्ष को 80 रु 90 टी अंडा देइ थाए आ सोनाली कुकुड़ा को देखिबा हमें ए माने आपन 180 रु आपन 220 टी अंडा देइ थांती किंतु एटा डिपेंड करि थाए मैम जे पालु छन्ते तांको ऊपरे काहे कि ना आपन जे भल दाना देले भलसे तांकर मैनेजमेंट ठीक करले आउ आपन भल मेडिसिन वैक्सीन देले देन तांकर ठीक ठाक हे गला परे 220 पर्यंत जाउची किंतु जदि मिनिमम देखिबा 180 रु केबे मते कम देबो नाही अंडाटा आ अंडा आज्ञा दबाटा क्षमता में जते बॉडी वेट टा 1.4 हे जिवो तार बॉडी वेट टा देन से अंडा दबा स्टार्ट करबो अंडा दबा स्टार्ट 5 मास रो 6 मास स्टार्टिंग रे हम अंडा दबाटा स्टार्ट करे थांते। आज्ञा एई जो सोनाली ब्रीड कुकुड़ा गुडा को अंडा गुडा को देखिबा को केमितिया देखा जानती आउ एई जो कुकुड़ा अंडा गुडा को ओजन केते कोन रहउची? ओके मैम निश्चित हम जणेबी आहुए आपनकर जो देखिबा आपनकर जो रोची हमर सोनाली कुकुडाटा न्यूली जेमन अंडा दियंती न्यू फ्लक्स हम कहिथाउ से टिके आपनकर छोट अंडा देइ थाए पर जेतले धीरे धीरे बड़ बा आपन 2-4 मास गला पर अंडा दियंती से अंडा साइज ठीक ठाक आइ थाए तो जो न्यू फ्लक्स का ओल्ड फ्लक्स हम कंपेयर करबा देन आपनकर 30 रु 55 ग्राम भितरे अंडर साइज ता रहउची मैम। आज्ञा आउ जो एई जो सोनाली ब्रीड कुकुड़ा मान को कोन कोन सब रोग होउची आउ तार प्रतिकार आपण केमिति कोन करूछंती? यदि हम एठी देखिबा जदि आपनकर जीवन अछि मींस रोग तो निश्चित थिबो मैम ए जगह रे आज्ञा आ समस्त गोटे चिंता थाए कि नै देशी गुडा रोग नाही कहंती किंतु एटा भूल धारणा रोगटा आपनकर रोगी थाए जते नुआ हम अपन स्टार्ट करिवे
ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ 2-4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ଦେଖି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଚ୍ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ ରେ ହିଁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲସେ ବାୟୋସିକ୍ୟୁରିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ, ଠିକ ସେ ଆପଣ ତାକୁ ମେଡିସିନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦେବେ, ଦେନ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ରୋଗ ନ କଲେ ଚଲେ। ମେନ୍ ହେଲା ବାୟୋସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆପଣ ବାୟୋସିକ୍ୟୁରିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ଦେନ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାର କମ ରୋଗ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଗ ବି ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ରାନୀକ୍ଷେତ ହେଲା, ହୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁମ୍ବର ହେଲା, କୋକ୍ସିଡାଇସିସ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଅଣ୍ଡା ନିଜେ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ହେଇଥାଏ ଯୋଉଟା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି ସମସ୍ୟା ବି ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଗଟା ହୁଏ ଆପଣ ତାକୁ ଠିକ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମତଃ ରାନୀକ୍ଷେତ ହେଲା, ଗୁମ୍ବର ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦେବେନି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ, ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟା ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ 4ଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦେବେ। ଏ 4ଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। 4ଟା ହେଲା ଆପଣ 7 ନମ୍ବର ଦିନରେ 21 ନମ୍ବର ଦିନ, ସରି 7 ନମ୍ବର ଦିନ, 14 ନମ୍ବର ଦିନ, 21 ନମ୍ବର ଦିନ ଆଉ 28 ନମ୍ବର ଦିନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟା ରହିଥାଏ ଫାଉଲ ପକ୍ସ ଟା, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର 40 ରୁ 48 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ବସନ୍ତ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଆଉ ରୋଗ ନ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ 95% ରହିଯାଏ। ତା ବାଦ ଆପଣ ଫାର୍ମକୁ ଯଦି ସଫାସୁତୁରା ରଖୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ମକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ କରୁଛନ୍ତି, B904 ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରାକ୍ଲିନ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଭେରକନେସ ହେଲା, ଏଥିରେ ଆପଣ ଫାର୍ମକୁ ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ବି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଫାର୍ମ ବାହାରେ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା ସମୟରେ ଗଲେ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ତା ବାଦରେ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ହେଲା, ତାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ହେଲା, ଆଉ ଗ୍ରୋଥ ବଢିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରମୋଟର ଭିଟାମିନ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଦେନ ଆପଣ ଫାର୍ମରେ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର 99% ରୋଗ ଫାର୍ମରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଭୁଲଟା ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷୀ ମାନେ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ରୋଗଟା ବହୁତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯୋଉ ସୋନାଲି ବ୍ରିଡ କୁକୁଡା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ କଣ କଣ ସବୁ ଦାନା ଦଉଛନ୍ତି? ହଁ ମ୍ୟାମ, ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଓଡିଶା ତ ଏବେ ଆଗ ଆଉ ସେ 6ଟା ଋତୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଟୋଟାଲ 3ଟା ଋତୁ ହେଇଗଲାଣି, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିବା। ଏ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖରା ମାସରେ ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ଲୁକୋଣ୍ଡି ପାଣି ହେଲା, ଦହି ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦଉଛେ, ନହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ପାଣି ଦଉଛି, କାହିଁକି ନା ଖରା ବି ଅତ୍ୟଧିକ ହଉଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚାଷୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଖରା ଆମର ଛାତ ଉପରେ କିଛି ପକାନ୍ତିନି, ସେଟା ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ବା ଆପଣ ଯୋଉ ଆମେ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ ବୋଲି କହିଥାଉ, ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଟା ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କୁକୁଡ଼ା ମୋର୍ଟାଲିଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରନ୍ତି, ଗରମ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଗରମ ପାଣି ଯଦି ପିଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ାର ଓଜନ ବଢିବାରେ କମି ଯାଇଥାଏ। ତ ଗରମ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିଇବାକୁ ଦେବେନି, ନର୍ମାଲ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବେ। ଆଉ ତା ବାଦେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ 11ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନାକୁ କାଢିଦେବେ। ନର୍ମାଲ ଆପଣ ତାକୁ ଯେମିତି ତରଭୁଜ ହେଲା, କାଙ୍କୁଡି ହେଲା କି ପନିପରିବା ହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ୱାଟର ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ପ୍ରତି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ଯଦି ପାଣିଟା ଯେମିତି ଗରମ ନା ହବ। ଏଟା ହେଲା ଖରା ମାସେ। ଆଉ ରହିଲା ବର୍ଷା ମାସେ, ବର୍ଷା ମାସରେ କଣ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯଦି ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନହେଲେ କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷା ଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫାର୍ମ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ, ଆଉ ହୁଁ। ଫାର୍ମରେ ଆପଣ ଲିଟର ଓଦା ହେଇଯାଏ, ଲିଟର ଓଦା ହେଲେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ସେ ଜାଗାରେ ସିଆରଟି ରୋଗ ଟାଇପର କୁକୁଡା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭୂଷା ବା ଗୁରଦା ଦେଇଥିବେ ସେଟା ଯେହେତୁ ଓଦା ନ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଫାର୍ମରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ଖରା ପାଗ ଏଇ ଟାଇପର ହୁଁ। ରହିଥାଏ, ତ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଯେହେତୁ ରୋଗ ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଯୋଉଟା ଆପଣ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ତା ସହିତ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ଯୋଉଟା ଭିଟାମିନ ଠିକ ପାଇଲା ପରେ ବର୍ଷା ମାସ ବି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଦେଖିଲା ଶୀତ ଋତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶୀତ ଋତୁ ବହୁତ ଭଲ ଋତୁ, ଖାଲି ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ପାରିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରୁଡିଂ ଠିକ ସେ କରିପାରିଲେ, ତା ଟେମ୍ପରେଚର ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଶୀତ ଋତୁରେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାର୍ମ ଟା ଖୋଲା ଥିବା କାରଣରୁ ପବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକା ହେଇଥାଏ, ତ ସିଆରଡି ରୋଗ ଟାଇପର ଯୋଉଟା ପାଟି ଘର ଘର ପାଟି ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏଇ ଟାଇପର ରୋଗଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଦେଲେ ଠିକ ହେଇଯାଏ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯୋଉ ସୋନାଲି ବ୍ରିଡ କୁକୁଡା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଘର ପ୍ରଣାଳୀ ଟା କେମିତି, ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ଯୋଉଟା ନୂଆ ଚାଷ ଜାଣି ପାରନ୍ତିନି ଆଉ କମ ଜାଗାରେ ଅଧିକା କୁକୁଡା ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସେ ଭୁଲଟା କରିବା ଦ୍ଵାରା କୁକୁଡା ମାନଙ୍କର ଓଜନ ବଢି ପାରେନି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଫୁମ୍ପା ଫୁମ୍ପି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହୁଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଦେବା କୁକୁଡା ରଖୁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ହୁଁ ଟାଇପର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଏ। କମ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଘରଟା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରହିବାର ଅଛି। ତ ଯଦି ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ଲମ୍ବ ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ଅଛି, ଗୋଟିଏ କୁକୁଡା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 2.5 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଜାଗା ରଖିବେ, ବା 2 ରୁ 2.5 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କୁକୁଡା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି 2.5 ସ୍କୋୟାର ରୁ କମ ବା 2 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ରେ କଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶୁଣି ଟାଇପର ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର
ବାଉଁଶକୁ ଯୋଉଠି କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଉପରେ ଚଢିକି ସେମାନେ ବସି ରହିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଫାର୍ମର ଯୋଉ ଗୁରାଲଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ସଫା ଦେବାର ଅଛି। ଫାର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ବା ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଚପଲରେ ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ମର ସେ ଗୋଡରେ ଲାଗି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭୂଷାକୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ହବା ବହୁତ ଗୁଡା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ୱାନ୍ ୟୁଜ କଲେ ଗୋଟେ ଭୂଷାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ୟୁଜ କରିବେ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ୟୁଜ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ରୋଗ ଥିବ ରୋଗଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ଫାର୍ମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୀତ ମାସ ପାଇଁ ଅଲଗା ରହୁଛି, ଖରା ମାସ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ମାସ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଆଉ ଏହା ପାଇଁ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି କେହି ଚାହିଁପାରିବେ ଟ୍ରେନିଂ ଆମ ନେଇପାରିବେ। 15 ଦିନର ଲାଇଭ ସେସନ ଟ୍ରେନିଂ ବି ରହୁଛି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ। ନହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରି ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଆମ ପାଖରୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କମ ପ୍ରାଇସରେ ଓଡିଶା ଲେଭେଲରେ 5,000 6,000 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଓନଲି 571 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛୁ ପ୍ରି ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓ। ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ନେଇକି ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ନୂଆ ଚାଷୀକୁ ତ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ପ୍ରି ରେକର୍ଡିଂ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି ଅଫଲାଇନ ହେଲା କି ଅନଲାଇନ ହେଲା, ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ସବୁ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ଟାଇପ ଲାଗିଥାଏ, ଖାତା ଲେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ କି ନାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କଣ କରିବି, ଆଉ ମନେ ପଡିନି ଖାତା ଯୋଉ ଲେଖିଥିବେ ଆପଣ ମନେ ରହେନି। ଯଦି ପ୍ରି ଆଜ୍ଞା ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓ ଏଇ ଜାଗା ତାକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେଲେ ହଁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇ ମେଡିସିନ ଦେବା। ଆଉ ଯଦି ନହେଲେ ବି ଆମର ସପୋର୍ଟ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଭିତରେ ଆପଣ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ପୁରାପୁରି ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି 58 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ସାର୍ ଆପଣ ଯେ ଏବେ କହିଲେ ସୋନାଲି ବ୍ରିଡ କୁକୁଡା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘର ପ୍ରଣାଳୀ ଏମିତି ରହିଲେ ଲୋକମାନେ ଚାଷୀ ମାନେ ଆହୁରି ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ତ ଆଉ ହୁଁ। ୟାର ଚିଆ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି କଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ୟାର ମାର୍କେଟିଂ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟା କେମିତି ରହୁଛି, ବଜାର ଚାହିଦା ଟା? ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଓଡିଶାରେ ମାର୍କେଟିଂ ଟା ଗୋଟେ ଯଦି କହିବା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରି ଚଲେ। ମାର୍କେଟିଂ ଟା ସବୁ ଚାଷୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଚାଷୀ ବି ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ସେମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, କୁକୁଡ଼ା ରଖିଥିବେ 3 ମାସ 4 ମାସ ଜଗିବେ, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତିନି। ଆଉ ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ। ତ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏତେ ଫାର୍ମର ବେସ୍ ହେଇଗଲେଣି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ସେଲିଂ ରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ପାଖରୁ ଛୁଆ ନଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବା ଟେନସନ ବି ଆମର ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି କରିବେ କେମିତି ବିକ୍ରି କରିବେ ତାର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଯଦି ପ୍ରୋସେସ ଟା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟରେ କହିଦଉଛି। ଯୋଉଟା ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ସୋନାଲି କୁକୁଡା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏରିଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏରିଆର ଚାଷୀ ମାନେ ବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶୀ କୁକୁଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, କିଣି ପାରିବେ, ଦେନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଶୀ କୁକୁଡା କରନ୍ତୁ। ଅର ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରୁ ସହରଟା ପାଖ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଶୀ କୁକୁଡା କରନ୍ତୁ। ଦେଶୀ କୁକୁଡା ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ନିଜର ହୋଲସେଲିଂ ରେଟ୍ ହେଲା କି ରିଟେଲ ପ୍ରାଇସ ହେଲା ଯୋଉଠି ଆପଣ ହଉଛି ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଚାଷୀ ମାନେ 1 କେଜି ହେଲା ପରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡା କିଣିବାକୁ ଯିବେ ମାର୍କେଟରେ 400 500 ଟଙ୍କା ପର କେଜି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦେଶୀ କୁକୁଡାକୁ ଅକେଜନାଲି ଖାଇଥାନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହଁ କି ବ୍ରଏଲର ଆଜି ଟିକେ ମନ ଲାଗିଲା 50 ଟଙ୍କା ମାଂସ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଏମିତି ହୁଏନି ଦେଶୀ କୁକୁଡାରେ। ଯିଏ ବି ଯାଆନ୍ତି 1 କେଜି ବା 800 ଗ୍ରାମ ଏମିତି ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ରେଗୁଲାର ଖାଆନ୍ତି ଯଦି ଦେଶୀ କୁକୁଡାକୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 700 800 ଗ୍ରାମ ରୁ କୁକୁଡାଟା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର 1 କେଜି 1200 ଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମରେ ସଫା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ 1 କେଜି ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଦେନ କୁକୁଡା ଫାର୍ମରେ 1.5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯିବ କୁକୁଡା ମାନେ, ଆଉ ତାକୁ ଲୋକ କିଣିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା। ଆଉ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ, ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଡିସକସନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଭିଡିଓଟା ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ କୁକୁଡା ବ୍ରିଡ ଚାଷ, ସୋନାଲି ବ୍ରିଡ ଚାଷ ଉପରେ, ତ ମୋର ଏଇଟା ପଚାରିବାର ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଚାଷୀ ମନେକର ସେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସୋନାଲି ବ୍ରିଡ କୁକୁଡା ଉପରେ, ତ ସେ କଣ କେତେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ପ୍ରଣାଳୀ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଆଉ ତାକୁ କେତେ କଣ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିବ ସେ ଉପରେ ଟିକେ କିଛି କହିବେ? ଯଦି କୌଣସି ଚାଷୀ ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ବି ଅଲରେଡି ତିଆରି ଫାର୍ମିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ କହି ରଖୁଛି ଆପଣ କେବେ ବି ହର୍ବର ହେବେ ନାହିଁ ଫାର୍ମିଂରେ। ଆପଣ କମ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ ନୁହଁ, 50 100 ରୁ କହୁନି, 200 କୁକୁଡା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ ପାଇପାରିବେ। 50 100 କଲେ ଆପଣ କଣ 2000 4000 ଯେମିତି ପାଇଲେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରଫିଟ ଜାଣିପାରିବେନି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପଣ 200 250 ରୁ କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିକି 500 କୁକୁଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 500 କୁକୁଡା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ କୁକୁଡା ଚିଆଁ ଆପଣଙ୍କର 12 ରୁ 15 ହଜାର ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆପଣଙ୍କର 70
70,000 ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ମେଡିସିନ ଆପଣଙ୍କର ମେଡିସିନ ଯଦି ଦେଖିବା ମେଡିସିନ 5,000 ତା ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିବା ବୋଲେ 1,00,000 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଡି ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର 500 କୁଡା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ଯଦି ରିଟେଲ ମାର୍କେଟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଟ ପ୍ରଫିଟ ପାଇବେ, ଏହାକୁ କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୃଷି ଜାଗରଣ ବି ବହୁତ ସଜାଗ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖି ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଜାଣିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ, ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫାର୍ମର ତାଙ୍କର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ମୁଁ କୃଷକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ଡିପ ରେ ଆମେ ଦଉଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଶିଖଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ, ତାପରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଜଣେ ପଢିବା ଲୋକ ଯୋଉଟେ ଫାର୍ମିଂ କରିବ, ନ ପଢିବା ଲୋକ ଫାର୍ମିଂ କରିବ, ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଆପଣ ନିଜେ ପଢନ୍ତୁ, ନିଜେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠୁ ମିଳିছে ଶିଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ଫାର୍ମିଂ କୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କ 200 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ 500 ରୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ କେହି ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଥିଲେ, ଆଉ 2 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଆଉ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଆସିଲେ, ନିଜେ ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ଟା ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ଯେମିତି କି ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଫିସ ନମ୍ବର ଅଛି, ଅଫିସ ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସକାଳ 7ଟା ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଭିତରେ କଲ୍ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ଆୱାରରେ ରିପ୍ଲାଏଟା ଯିବ। ନମ୍ବରଟା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ 6370679112। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି 6370679112। ଆଜ୍ଞା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମ କୃଷି ଜାଗରଣ ପରିବାରକୁ ଦେଇଥିବାରୁ କୃଷି ଜାଗରଣ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଟିମକୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ଗୁଡା ଇନଫର୍ମେସନ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।